الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آج کا یہ دن، مبارک دن، جمعہ کی شکل میں ہم آپ کو عطا کیا اور یہ حسین موقع بھی دیا کہ ہم لوگ جامع مسجد موسیٰ کے اندر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھا ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جس طریقے سے تو نے آج جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنے گھر کے اندر حاضر ہونے کا موقع عطا کیا ہے، اسی طریقے سے 5 وقتہ نمازوں کے اندر بھی توفیق نصیب فرما کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لے جائیں. اے اللہ، ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ توحید کی راہ پہ چلتے ہوئے جب دنیا سے اٹھا تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کا عنوان ہے عقیدہ رسالت افراط و تفرید کے درمیان. بڑا ہی اہم موضوع ہے، بڑا ہی حساس موضوع ہے، اور موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر اس موضوع کے کسی ایک گوشے کو لیا جائے اور اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کی جائے تو شاید یہ خطبے کا وقت کافی نہ ہو. یہ موضوع کیوں اہم ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، جب ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں گے، جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں، آس پاس میں بسنے والے لوگ، بستیاں اور بستیوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ہمارے آس پاس میں جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، ان کی جو حالت زار ہے، جب اس پر آپ کی نگاہ ہوگی، عقیدہ کیسا ہے، عمل کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، عادت و اطوار کیسے ہیں، لین دین کے طریقے، زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق ان کا اپنا وتیرہ کیا ہے، آیا قرآن و سنت کی روشنی میں وہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے یا قرآن و سنت کی شاہراہ سے ہٹ کر کے یوں ہی دلالت کے اندر، جہالت کے اندر، تاریکیوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. جب اس پر آپ کی نگاہ ہوگی، ارد گرد کا جائزہ آپ لیں گے تو آپ کو موضوع کی حساسیت کا اور موضوع کی اہمیت کا پتہ لگے گا. یہ افراط و تفرید عقیدہ رسالت کے سلسلے میں اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ہمارے لیے لازم ہے کہ مقدمے کے طور سے ہم یہ جانیں کہ یہ رسالت ہے کیا چیز. جب ہم یہ کہتے ہیں فلاں اللہ کے رسول، فلاں اللہ کے نبی، یہ نبوت و رسالت کیا چیز ہے؟ آپ سارے لوگ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کی اصلاح کے لیے، سماج اور معاشرے کی سدھار کی خاطر دنیا کے اندر جب جب ظلم اور بربریت کی داستان رچی جانے لگی، جب جب یہ دنیا اللہ واحد کی عبادت سے ہٹ کر کے نہ جانے کہاں کہاں، نہ جانے کن کن راستوں پر جا کر کے اللہ رب العالمین کی جو توحید، اللہ کا حق ہے، اس پر یہ ڈاکے ڈالنے لگی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگی اور اسی طریقے سے کفر کی راہوں پر چل کھڑی ہوئی،
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हालात के एतबार से, जरूरत के एतबार से हर कौम के अंदर, हर समाज के अंदर, दुनिया इंसानियत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों और रसूलों का एक अजीम शान सिलसिला कायम किया। कहा जाता है कि तकरीबन 1,24,000 नबी और रसूल दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। यह और बात है कि कुछ लोगों के यहाँ नबी और रसूल में फर्क किया जाता है। कहा जाता है नबियों की तारीफ ये है, रसूलों की तारीफ ये है। उस मौजू में जाना ये मेरा जो है आज का मौजू नहीं है। नबियों और रसूलों का जो मिशन है उस मिशन पर हमें बात करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। मकसद क्या था जिसकी खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर इंसानों की इस्लाह के लिए, दुनिया वालों को समझाने के लिए, दुनिया वालों को सीधी राह बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों और रसूलों का सिलसिला कायम हुआ। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला। यकीनन हमने हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर, हर जमात के अंदर जहां कहीं भी लोग रहते और बसते हैं उनके अंदर हमने कोई ना कोई रसूल भेजा। मकसद क्या था? रसूल दुनिया में किस लिए आए थे? अने अब्दुल्लाह, ताकि लोगों को पैगाम दें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि लोगों सिर्फ अल्लाह वाहिद की इबादत करना, एक अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी भी शक्ल के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और को उसका पार्टनर, उसका साझी और शरीक न बनाना। इससे लोगों को आप आगाही दें। ये नबियों का मिशन था, ये रसूलों का मिशन था। वज्तनिबुत तागूत, तागूत से बचना। ये तागूत है क्या चीज? इसकी हकीकत क्या है? तगा यतगू से निकला हुआ हर वो चीज, हर वो शय, चाहे वो इंसानी शक्ल में हो, चाहे वो जमादात पेड़ पौधों की शक्ल में हो, चाहे वो पत्थरों की शक्ल में हो, चाहे वो सोना चांदी की शक्ल में हो, चाहे अगर कोई इंसान अपने ख्याल के मुताबिक फरिश्तों को ही बनाने लग जाए, जिन्नात को बनाने लग जाए, किसी भी शक्ल सूरत के अंदर अगर इंसान ने अल्लाह को छोड़ करके किसी और को अपना माबूद समझा, उसके सामने वो हक जो अल्लाह का है उसको अंजाम देने लग गया, अगर सामने वाला जी रूह है, समझबूझ का मादा है और लोग ऐसा कर रहे, वो लोगों के इन आमाल से राजी भी है, खुश है, देखता है कि लोग आकर के मेरे सामने मेरे पांव पर गिर के सजदे कर रहे हैं, लोग अल्लाह को भी आवाज दे रहे, अल्लाह के साथ मुझसे भी रोजी मांग रहे, मुझसे बेटा बेटी मांग रहे, मुझसे सेहतो तंदुरुस्ती मांग रहे, मेरे सामने पेशानियों को रगड़ रहे, जिंदा है और इनकार नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा, तो गोया राजी है। तो ऐसी सूरत में तागूत हो जाएगा। तो अगर ये जीरूह देख रहा है इन चीजों को अपनी निगाहों के सामने कि लोग अंजाम दे रहे और इनकार ना करे, तो फिर उसका शुमार तागूत में से होगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों का, रसूलों का एक सिलसिला कायम किया। किस लिए किया? ताकि ये हस्तियां, मुबारक हस्तियां, पाक हस्तियां, बरगुज़ीदा हस्तियां दुनिया के अंदर जाएं, समाज और मुआशरे को जो बिगड़ा हुआ माहौल है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करने का, अल्लाह की राह को छोड़ करके, कुरान और सुन्नत की राह को छोड़ करके, जिस भी जमाने के अंदर जो नबी रहे हो उनके तरीके को छोड़ करके गैरुल्लाह के जानिब अपना लो लगाने का, गैरुल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसियात को उठा करके किसी और जानिब डाइवर्ट करने का, उससे लोगों को समझाएं ताकि लोग राह रास्त पर आएं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीम सिलसिला कायम किया जिनको हम दुनिया के अंदर नबी और रसूल के नाम से जानते हैं। ये नबी और रसूल, इनका मकाम व मर्तबा क्या है? दुनिया के अंदर हम और आप हैं, इस दुनिया के अंदर इस स्टेज पर हम जी रहे हैं धरती के ऊपर। हमारे सामने देखे कई एक चीजें। नंबर 1 विलायत है, अल्लाह के कुछ औलिया हैं। नंबर 2 नबूवत और रिसालत है। नंबर 3 रुबूबियत। नंबर 4 उलूहियत है। इन 4 पॉइंट्स को अगर हमने समझ लिया तो इफरात और तफरीद को समझने में बड़ी आसानी होगी। इफरात और तफरीद है क्या, जिस पर गुफ्तगू करना है। याद रहे, इफरात कहते हैं किसी भी चीज में गुलू करना, कोई भी मामला हो उसकी जो एक लिमिट है, उसका जो एक हद है, हद से छलांग कर जाना। आपने बाउंड्री लगाई हुई है, इस बाउंड्री को क्रॉस करके आप दूसरे की जमीन पर जाकर बैठ जाएं, ये हो जाएगा इफरात करना। जो आपका हक है उस हक से आप बाहर निकल जाएं, तुग़यान के शिकार हो जाएं, तो कहते हैं ये आपने इफरात से काम लिया है, ज्यादती की है।
اسی طریقے سے تفرید کیا ہے؟ آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کا جو حق ہے، اگر اس کو مارا جائے، اس میں کمی کی جائے تو کہا جائے گا کہ بندہ فلاں کے ساتھ افراط نہیں تفرید کر رہا ہے۔ والدین کا جو مقام ہے، اب انسان اپنے ماں باپ کو ستائے، گالی گلوچ دے، ان کو ڈانٹے، ان کو جھڑکے، ان کو مارے پیٹے، یہاں تک کہ پھر جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھ جائے، شادی بیاہ ہو جائے اور ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، کمزوری لاحق ہو جائے تو گھر سے باہر بھی نکال دے، یہ ماں باپ کے ساتھ تفرید کرنا ہے۔ ان کے حق کو آپ گویا نہ صرف یہ کہ پہچان نہیں رہے، بلکہ اس پر آپ اب زیادتی کر رہے ہیں، ستانے کے انداز میں، کمی کرنے کے انداز میں۔ تو اگر حد سے غلو کرنا ہوا، حد سے تجاوز کرنا ہوا تو یہ بھی حرام ہے، اور اگر جو حق بنتا ہے اس میں زیادہ غلو کر کے حق کو مار دیں، کمی کر دیں تو یہ بھی حرام ہے۔ افراط بھی حرام ہے، تفرید بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ یا اہل کتاب دیکھو، دین سے متعلق تم حد سے آگے نہ بڑھنا، دین کے بارے میں تجاوز نہ کرنا، اللہ کے بارے میں وہی بات کہنا جو حق ہے، جو سچ ہے، اپنی جانب سے اللہ پر کوئی تہمت نہ لگانا۔ انہوں نے تہمت کیا لگائی تھی؟ ان کے جو نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن آخری نبی نہیں مانتے، اس دور کے نبی تھے، تو ان کو انہوں نے کیا کیا؟ مقام عبودیت سے نکالا، مقام الوہیت پر، مقام ربوبیت پر بٹھایا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے ابن اللہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال انہوں نے زیادتی کی، تب اللہ رب العالمین نے کہا اے اہل کتاب تم دین کے سلسلے میں حد سے آگے نہ بڑھنا۔ گویا اگر یہ خطاب اہل کتاب کو ہے تو امت محمدیہ کے لوگ بھی اگر دین کے سلسلے میں غلو کریں گے، زیادتی کریں گے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے تنبیہ دی ہے کہ میں نے پہلے لوگوں کو یہ وارننگ دی ہے تو یہ وارننگ آپ کے حق میں بھی برقرار ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے اور متعدد مقام پر جو غلو ہے، جو افراط ہے، اس سے اپنی جو ہے امت محمدیہ کے لوگوں کو روکنے کی خاطر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے متعدد مقام پر اس طریقے سے آیتوں کو بیان کیا ہے، کھول کھول کر بیان کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ اے لوگو تم میری شان کو ایسے نہ بڑھانا، میرے بارے میں اس انداز سے غلو نہ کرنا جس انداز سے نصرانیوں نے، کرسچنوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی شان کو بڑھایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، کہہ دو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو لوگوں تم کہو کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ جس طریقے سے پچھلے زمانے کے لوگوں نے اپنے نبیوں کی شان میں زیادتی کی اور غلو سے کام لیا، اے امت محمدیہ کے لوگوں تم میری شان میں اس انداز سے غلو نہ کرنا۔ پچھلے زمانے کے لوگوں نے بات ابھی چل رہی تھی، کیا غلو کیا تھا؟ کسی نے کہا وہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور کسی نے کہا نہیں تین خدا ہیں، عیسیٰ تین میں سے تیسرے ہیں، کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور قرآن کی روشنی میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ترجمہ آپ پڑھ لیں، کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک اور پارٹنر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دو کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب یہ کہا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت اتار دی متعدد مقام پر اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، مسیح ابن مریم ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہو گئے۔ اور یہ بھی فرمایا لقد کفر الذین قالوا اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہے، ان میں سے ایک اللہ ہے، ان لوگوں نے بھی کفر کیا۔ اگر یہ عقیدہ پلٹ کر کے کوئی بھی
उम्मती किसी भी नबी का मानने वाला अपने नबी के बारे में अगर इस अंदाज से गुलू करेगा तो यह हराम है। अब नबियों की शान क्या है? नबी का एहतराम किया जाए, उनके मकाम को पहचाना जाए, उनके साथ अदब से पेश आया जाए, जिंदगी के अंदर उनका एहतराम किया जाए, उनकी तकरीम की जाए और उनकी लाई हुई जो बातें हैं, उनकी लाई हुई जो शरीयत है, उनका जो रास्ता है उसे इख्तियार किया जाए, उनके ऊपर ईमान लाया जाए। दुनिया से जब नबी चले जाए तो उनके तई हमारा क्या हक बनता है? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनकी जो शरीयत है वो बाकी है अगर, और आखिरी दम तक के लिए है, जैसा कि आखिरी नबी की शरीयत है, आपकी तालीमात हैं, आपकी नबूवत और रिसालत जमीउत तकलैन के लिए, तमाम इंस और जिन्नात के लिए, रहती दुनिया तक के लिए है। अब ऐसी सूरत में नबी पर ईमान लाया जाए, नबी की बातों की तस्दीक की जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों को करने का ऑर्डर दे करके गए उसको किया जाए, नबी ने जिन चीजों से रोका उससे रुका जाए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका इबादत का है, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, दीगर तमाम वो मरासिम जिसको इबादत समझ करके मुसलमान अंजाम देते हैं, उन सारी चीजों के अंदर नबी का तरीका, नबी की शरीयत के मुताबिक इबादतों का अंजाम देना ये नबी का हक है, ये रसूल का हक है। और यह हक कैसे है? कहा जाता है अगर कोई शख्स ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं, इबादत का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है, मानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो उस पर चार बातें लाजिम है। पहली चीज क्या है? तस्दीक़ुहु फीमा अखबर, नबी ने जिन बातों की खबर दी उसमें नबी को सच्चा जाने। नंबर दो, ताअतुहु फीमा अमर, नबी ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया उसको आप बजा लाएं। नंबर तीन, वज्तिनाबु मा नहा अन्हु व ज़जर, नबी ने जिन चीजों से रोका है उससे अपने आप को रोक लें। नंबर चार, व अल्ला युअबदल्लाहु इल्ला बिमा शरा, अल्लाह की इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसी तरीके के मुताबिक किया जाए। ये नबी का उम्मती के ऊपर हक है और कयामत तक के लिए हक बरकरार है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि नबियों के हक को हम पहचाने। अब रही बात ये नबूवत और रिसालत, और इसी तरीके से फिर रुबूबियत और उलूहियत, इसको कैसे समझेंगे? याद रहे पहली चीज है उबूदियत। दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं, इंसान हो, जिन्नात हो, अगर मुकल्लफ होने की उम्र हो गई, शऊर को पहुंच गए, तो अब तकालीफ शरिया उनके ऊपर है। ईमान अल्लाह की जात पर, उसके फरिश्तों की जात पर, रसूलों की जात पर, किताबों के ऊपर, आखिरी नबी पर डिटेल के साथ ईमान लाना ये लाजिम है, ये जरूरी है। अब जब आदमी इसको मान लेता है तो इसी दायरे में रहना है, उबूदियत के दायरे में रहना है। इबादत कोई मरहला ऐसा नहीं आता, जिंदगी का कोई मोड़ ऐसा नहीं आता, चाहे आप किसी भी मर्तबे को पहुंच जाएं कि आपके ऊपर से इबादत का सिलसिला खत्म हो जाए। बिस्तरे मर्ग पे हैं, अगर होश है, अकल है, आप बेहोशी के आलम में नहीं है, तो आपके ऊपर नमाज फर्ज है। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़िए, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, आप पहलू के बल पढ़िए, मुश्तरे से भी नहीं पढ़ सकते तो आप उंगलियों के, आंखों के इशारों से पढ़ें। लेकिन यह कि किसी भी सूरत में नमाज माफ हो जाए, ऐसा नहीं है। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो उस दर्जे को पहुंच गए, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था अपनी रब की इबादत आप करते रहे यहां तक कि यकीन आ जाए। यकीन से मुराद क्या है? मौत है। यकीन से मुराद क्या है? मौत के जाकनी के लम्हात में जाने तक, निजा के आलम में पहुंचने से पहले तक किसी भी सूरत में ये तकालीफे शरइया जो है हस्बल मकदूर, ये कभी माफ नहीं होती हैं। लाजिम है किस तरीके से अदा करना है ये अलग मसला है। बहरहाल, लेकिन कुछ लोगों ने बावले जहन के, फसादी जहन के, खुराफाती जहन के और शरीयत के साथ हद से तजावुज करने वाले, इफरात से काम लेने वाले कुछ लोगों ने कह दिया कि नहीं, कहते तो बाबा जी हैं, देखा यह जाता है कि भाई मुसलमान हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अजान की आवाज आ रही, मस्जिद को जा रहे, और कुछ बाबे हैं देखने में माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह, मस्जिदों को नहीं जाते। नमाजी कहते हैं बाबा जी मस्जिद को चले, अजान हो रही, कहते नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है,
हम तो उस दर्जे को पहुंच गए जो दर्जा यकीन का है। और देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, तुम अपने रब की इबादत करो यहां तक कि यकीन आ जाए। हमको यकीन हासिल हो चुका है, अब नमाज रोजे हमारे ऊपर नहीं है। ये शरीयत के साथ खिलवाड़ है, ये शरीयत के साथ ज्यादती करना है, ये इफरात से काम लेना है, तो ये मकाम कभी नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जा नहीं सकते, बीमारी पर बीमारी, कमजोरी का ये आलम है कि आप पर गशी आ रही, आप कहते मुझे नहलाया जाए, आपको नहलाया जाता है, मस्जिद जाने की तैयारी करते कि आपके ऊपर फिर गशी आ जाती है, फिर आप कहते मुझे नहलाया जाए। इस तरीके से बार बार ये मामला पेश आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तड़प है कि मस्जिद में जा करके जमात के साथ सहाबे किराम को नमाज की अदायगी करवाएं, लेकिन जब आखिरी कोई इशारा बाकी नहीं रहता तो कहते हैं मुरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कह दो कि लोगों को नमाज पढ़ा दे। ये वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर यकीन का यही दर्जा मतलूब जो दुनिया कह रही है, बावले कह रहे हैं, अगर यही होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रब के ऊपर यकीन करने वाला कौन था? ये नबी है, एक तरफ से अब्बास है, दूसरी तरफ से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। दोनों कंधों का सहारा दे करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के अंदर ला रहे, किस लिए? नमाज की अदायगी के लिए ला रहे। तो बहरहाल ऐसा कोई दर्जा नहीं है। तो उबूदियत का मकाम ये नबियों को भी हासिल है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा इब्न मरियम, कह लोगो तुम मेरी शान को ऐसे न बढ़ाना जैसे क्रिश्चियनों ने अपने नबी मसीह इब्न मरियम की शान को बढ़ाया। कह दिया वही अल्लाह है, कह दिया तीन खुदाओं में से एक है, कह दिया अल्लाह के बेटे हैं। ऐसा मेरे बारे में ना अकीदा रखना, ऐसी बातें ना करना। इन्नमा अना अब्दुन, कहना कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का गुलाम हूं। लोगों तुम यही नारा लगाना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारा अकीदा होना चाहिए तमाम नबियों से मुताल्लिक। ये उबूदियत है। उसके बाद क्या है? विलायत। याद रहे विलायत कहते हैं औलिया, आप लोग नाम सुनते हैं औलिया और रहमान, रहमान के दोस्त। रहमान के दोस्त दुनिया के अंदर ये कोई मखसूस टीम नहीं है, फलां के खानदान के अंदर खलास ये अल्लाह वाले थे, वली थे, अब उनके यहाँ लड़के पोते लकड़ पोते सकड़ पोते जितने आएंगे सब अब अल्लाह के वली। ऐसा नहीं। वलायत का मकाम ईमान, सच्ची तौहीद, खालिस अकीदा और तकवा की राह पे चलना, ये वलियों की शनाख्त और पहचान होती है। कोई भी बंदा ईमान वाला हो, मुत्तकी हो, नमाज का पाबंद, रोजों का पाबंद, दीन के तमाम अहकाम का पाबंद, शरीयत के दायरे में रहने वाला, नेकी की जानिब बढ़ने वाला, बुराइयों से खुद भी रुकने वाला, समाज और माशरे को बुराइयों से रोकने की फिक्र करने वाला हो, यही अल्लाह का वली है। याद रहे वलायत के मकाम पर नबियों का दर्जा, रसूलों का दर्जा सबसे आगे। उसके बाद फिर नबियों को छोड़कर जो उम्मती हैं उनमें सहाबे किराम के अंदर खुलफाए राशिदीन, उसके बाद दीगर सहाबा, ये विलायत के मकाम पर आला है। उसके बाद ईमान वाले भी अपने अपने ईमान और अपने अपने नेक अमल की बुनियाद पर विलायत के दर्जे पर है। इसी तरीके से नबूवत और रिसालत ये सबको हासिल नहीं होती है, इंसानों ही को मिलती है और मर्दों को हासिल होती है। कोई भी औरत किसी भी जमाने में न नबी हुई है, न रसूल हुए हैं, और न कयामत तक कोई खातून नबी और रसूल बन सकती है। अगर कोई दावा करे तो गोया वो झूठी होगी। पिछले जमानों के अंदर ऐसी औरतें पाई गई जिन्होंने दावा किया और उनके झूठ को दुनिया ने देखा, उनके झूठ को दुनिया ने तस्लीम किया। तो बहरहाल मर्दों की शान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन समाज और मुआशरे में जो अत्किया होते हैं, औलिया होते हैं, एक नंबर के तमाम एतबार से समाज के अंदर जो आला किस्म के लोग होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाता है। और हमारा यह अकीदा है कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला भी खत्म हो चुका आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। अब आपके बाद कयामत तक न कोई नबी आएगा, न कोई रसूल आएगा। और हमारा यह भी अकीदा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई दुनिया के अंदर जिंदा है, दावत पहुंच गई, अल्हम्दुलिल्लाह दावत पहुंच रही है, मिशन पहुंच रहा है, तालीम दी जा रही है, तबलीग की जा रही है। अगर कोई शख्स दावत पहुंच जाने के बावजूद किसी और दीन और धर्म पर चल करके मरेगा, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो मजूसी हो, चाहे वो किसी दीन और धर्म का मानने वाला हो, कल मरने के बाद वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, कोई उधर नहीं चलेगा।
نبی کے آنے کے بعد کسی اور دین اور دھرم پر، چاہے وہ آسمانی دین اور دھرم کیوں نہ ہو، اس کو مان کر کے کوئی چلے گئے نہیں، ہم تو عیسیٰ کے ماننے والے، ہم تو موسیٰ کے ماننے والے تھے، ان کی رسالتیں، ان کی نبوتیں ختم ہو گئی، اب آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اپنا آخری نبی اور رسول ماننا ہوگا، تب آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نہ ہی کسی بندے کو جو ولی ہے اس کو آپ داخل کریں، لے جائیں، اس کا درجہ کہاں تک نبوت و رسالت کے اندر کہ اس کو آپ جو ہے اللہ کا ولی ہے اور اس کے جملہ صفات جو نبیوں کے ہیں، رسولوں کے ہیں، وہ دے دیجئے، اور نہ ہی کسی نبی اور رسول کا مقام آپ اتنا اٹھائیے کہ لے جا کر کے اس کو ربوبیت کے مقام پر بٹھا دیجئے، الوہیت کے مقام پر بٹھا دیجئے۔ ربوبیت کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، ہواؤں کو چلانے والا، بارش کو برسانے والا، انسان کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ اب کوئی آدمی کسی نبی کا مقام بلند کرے اور کہے آپ فلاں اللہ کے آپ مقرب ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، بگڑی بنا دے، روزی دے دے، اولاد دے دے، بارش برسا دے، تو گویا بندے نے کیا کیا؟ نبی کو اٹھا کر کے، رسول کو اٹھا کر کے ربوبیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ یہ کھلا شرک ہے۔ اسی طریقے سے یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قیام، یہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کرنا، یہ پیشانیوں کو جھکانا، اسی طریقے سے نظر و نیاز کا پیش کرنا، قسم کا اٹھانا، جانوروں کا ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں ان کا شمار عبادت میں ہوتا ہے۔ اور عبادت کل کا کل حق کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ عبادت کی کوئی بھی چیز کتنا ہی بڑا مقرب نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سید الکونین ہوں، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص رکوع سجدہ نبی کے لیے کرے، نمازوں کو نبی کے لیے انجام دے، کوئی شخص قربانیاں نبی کے نام سے نبی کے لیے انجام دے کہ نبی راضی اور خوش ہو جائیں، کوئی شخص اگر نیکی کی کوئی بھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے نہیں انجام دے رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نبی کی شان کو اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پر بٹھانا ہوگا، اور یہ کھلا شرک ہوگا۔ اس طریقے سے زیادتی ہوتی ہے۔ یہ زیادتی جو ہو رہی ہے، اس سے ہمیں آگاہی لینے کی ضرورت ہے۔ نبیوں اور رسولوں کی شان میں جو زیادتی ہے موجودہ زمانے کے اندر، ہم پچھلے نبیوں کی بات نہیں کر رہے، اپنے نبی، آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، اور آپ کے بارے میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پر جس طریقے سے صحابہ کی جماعت ایمان لائی، اگر اسی طریقے سے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، نبی کا احترام نہیں کریں گے، نبی کے اطاعت و فرمانبرداری نہیں کریں گے، تو پھر ایسے لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار رہے، پر حقائق سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ نبی کی شان کو پہچانے، نبی کے مقام کو پہچانے، اور نبی کا جو حق ہے، نبی کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو ہم عطا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سمجھا دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو آپ لوگوں کو بتا دیں، سمجھا دیں، کام کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ تمہارا یہ ماننا ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کام ایک کر لو، کام یہ ہے کہ رسول کے پیچھے چلو، رسول کی بات مانو، رسول کے اوپر ایمان لاؤ، رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کی چھوڑی ہوئی تعلیمات ان کو قبول کرو، سنتوں کو اپناؤ، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو اور سنتوں کو اختیار کرو، احادیث کو پڑھو، احادیث کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بناؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر ایسا کرو گے فائدہ کیا ملے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹائے، ہمارے گناہوں کو کفارہ بنائے، تو ہمیں چاہیے نبی پر ایمان لائے، نبی کی اتباع کرے، نبی کے نقش قدم کو تلاش کرے، تمام معاملات کے اندر نبی کا طریقہ اور نبی کی زندگی ہم جینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت، امت محمدیہ، امت اجابہ،
सारे के सारे जन्नत में जाएंगे, इल्ला मन अबा, लेकिन वो लोग जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे जिन्होंने इनकार किया। क़ीला मन याबा या रसूल अल्लाह, कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला वो नालायक कौन है, वो कौन है जो आपका इनकार करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जो मेरी इताअत व फरमाबरदारी करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, जो मेरी नाफरमानी करेगा वही मेरा इनकारी है। लिहाजा इन दोनों दलीलों को सामने रखें और इसके मुताबिक अपने नबी के मकाम को पहचाने और उसमें आप कमी ना करें, ना ही शान को बढ़ाएं ना ही शान को घटाएं। लेकिन क्या है, हम इफरात व तफरीद के शिकार हैं। कुछ लोग हैं जो नबी के मकाम को सही मानों में पहचानते नहीं, चुनांचे कुछ लोगों ने, नासमझ लोगों ने, नादानों ने यहां तक कह दिया नबी कौन, नबी तो हमारे बड़े भाई है। अगर कोई शख्स वाकई कोई शख्स ये कहता है नबी बस हमारे बड़े भाई के जैसे हैं, नऊज़ बिल्लाह, ये गुस्ताखी है। यकीनन नबी बशर हैं, नबी इंसान हैं, लेकिन बशर होने में, इंसान होने में नबी सबसे आला, सबसे अफदल, सबसे अरफा, सबसे ऊंचा मकाम है। कायनात के अंदर, बशरियत के अंदर जो कमाल नबी को हासिल है, दुनिया के अंदर किसी को न हासिल हुआ है और न कयामत तक किसी को हासिल हो सकता है। लेकिन कोई शख्स नबी को बशरियत से निकाल दे और फिर नूरियत के अंदर दाखिल कर दे, ये नबी की शान को बढ़ाना है। नबी के शान में क्या है, ज्यादती करना है, ये इफरात है। ना नबी को आप घटाइए उनके रुतबे को, ना उनके रुतबे को बढ़ा करके आप मलाइका में शामिल कर दीजिए, ना ही उन्हें उलूहियत के मकाम पर बिठा दीजिए, ना ही उन्हें आप रुबूबियत के मकाम पर बिठा दीजिए, जैसा कि लोग करते हैं। आज आप लोग देखते हैं, सुनते रहते हैं, माइक के जरिए से भी आवाजें आती है। और अफसोस की बात है, अफसोस की बात तो यह है कि कितने लोग हज करने वाले, उमरा करने वाले, मक्का मदीना जाकर के हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, तवाफ करते हुए अल्लाह के घर के खाने काबा का तवाफ हो रहा है और वहां पर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इसी तरीके से या हुसैन, या हसन, ये नारे अल्लाह के घर में, तौहीद के मरकज में, अल्लाह वाहिद की इबादत जहां अंजाम दी जाती है, लोग वहां खड़े होकर के अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे होते हैं। इससे बड़ा अफसोस का मकाम कुछ और नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक में ले जाकर के अल्लाह के रसूल को दाखिल कर दे, हसन को दाखिल कर दे, हुसैन को दाखिल कर दे, ये इफरात है, ये ज्यादती है। किस तरीके से लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठाते हैं और उलूहियत के, रुबूबियत के मकाम पर दाखिल करते हैं। आप आए दिन यहां सुनते रहते हैं, कहते हैं बिगड़ी बना दे या रसूल अल्लाह, मुसीबतों को दूर कर दे या रसूल अल्लाह, औलाद से नवाज दें या रसूल अल्लाह। ऐसा होता है कि नहीं होता? यकीनन होता है। अगर कोई शख्स ऐसा कर रहा है तो गोया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत पे डाके डाल रहा है, उठा करके नबी को दे रहा है, और यही नहीं बल्कि अल्लाह के उलूहियत पर भी डाके डाल रहा है। क्यों? इसलिए कि रुबूबियत का तकादा यह है, जब आपने माना कि हवाओं का चलाने वाला, बारिश का बरसाने वाला, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, तो जब ये जरूरत हो तो मांगना अकेले एक अल्लाह से, ये क्या है? उलूहियत है, ये इबादत है। तो इस तरीके से बंदा क्या है, रुबूबियत में भी शिर्क कर बैठता है, उलूहियत के अंदर भी शिर्क कर बैठता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को पहचाने और आपके मकाम को आपके मकाम से ऊपर ना हम पहुंचाएं। जैसा कि आप देखते हैं, सुनते हैं, जमाने के अंदर ये शोरा हजरात, नात खां हजरात को आपने सुना होगा और सुनते रहते हैं। किसी दीवाने ने कह दिया वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा बनकर। क्या आप बताएं अल्लाह और रसूल में फर्क है कि नहीं है? नऊज़ बिल्लाह। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मदीने में मौजूद है वही अर्श के ऊपर अल्लाह होते हैं, इससे बड़ा कुफ्र दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता है। और इसको क्यों बयान किया लोगों ने? एक मौजू हदीस का सहारा लिया। ये कहते हैं कि एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर के अल्लाह के पास से आते थे तो उनके दिल में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि मैं वही लेकर के जाता हूं, देखता तो हूं कि वही कहां जा रही है, मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर के आता हूं, लेकिन ये वही देने वाला कौन है? आज तक मैंने उसके चेहरे अनवर को तो नहीं देखा। चुनांचे एक मर्तबा वही लेने गए। याद रहे, मनगढ़ंत बात है, हकीकत पर महमूल ना कीजिएगा। जब वही लेने गए तो पर्दे को सिरका दिया और जब पर्दा हटाया तो हैरान रह गए और कह पड़े मिन्हु व इलैहि, मिन्हु व इलैहि, उसी की जानिब से, उसी के पास। और किसी दीवाने ने कह दिया देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही। नऊज़ बिल्लाह। क्या अल्लाह और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है? अगर कोई शख्स इस तरीके से नबी की शान को बढ़ाएगा
تو نبی کی شان میں افراط سے کام لے رہا ہے اور یہ حرام ہے، کفر کے درجے تک چلا جائے گا، شرک کے درجے تک چلا جائے گا۔ اور کسی دیوانے نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے محشر میں محمد سے، نعوذ باللہ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی تو اللہ کے محتاج ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اولین آخرین کا مجمع ہوگا، سارے لوگ نبی کے پاس آئیں گے اور اس وقت کہیں گے آپ ہمارے حق میں شفاعت کریں، سفارش کریں، انبیاء کے پاس اپنے اپنے جا رہے سب معذرت کر لیں گے، آخری مرحلہ نبی کے پاس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں میں اس کے لیے ہوں، کہ اللہ رب العالمین نے مقام آپ کو دیا ہے، اور جس کا سوال ہم کرتے ہیں ہر اذان کے بعد، اذان کی دعا میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہاں، اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ، نہایت ہی گریوزاری کے ساتھ، رو رو کر کے دعائیں کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گا اے نبی آپ نے سر کو اٹھائیے، آپ دعا کیجئے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اس میں بھی نبی آزاد نہیں ہے، شفاعت بھی ہوگی جن کے حق میں اللہ اجازت دے گا اور جن کو اجازت دے گا۔ شفاعت یہ لمبا موضوع، میں نے کہا کہ ہر موضوع کے اندر گھنٹے چاہیے۔ شفاعت میں اللہ رب العالمین شافع کو اجازت دے گا شفاعت کرنے والے کو، اور جس کے حق میں شفاعت ہونا ہے اس کے حق میں اجازت ہوگی، تب جا کر کے شفاعت قبول ہوگی۔ ہر کس و ناقص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کرنے والے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیسے لوگ بڑھاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہی واقع نہیں ہوئی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو نہ کہو مردہ، نبی کو میت نہ کہو، وہ قرآن کے گستاخ ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے گستاخ ہیں، صحابہ کے عقیدے کے مخالف ہیں۔ صحابہ نے جو نبی کے لیے الفاظ استعمال کیے، ماتا، فاتا کا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نہری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میری گردن اور میری ٹھڈی کے درمیان۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان کہ جو شخص کہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اللہ رب العالمین نے کہا وما محمد الا رسول، محمد تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں آئے اور گئے، تو اگر محمد کی وفات ہو جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت و انہم میتون، بے شک آپ کو مرنا ہے اور لوگوں کو بھی موت آنی ہے۔ تو موت کا عقیدہ اگر کوئی نبی کے بارے میں تسلیم نہ کرے، افراط سے کام لے رہا ہے، غلو سے کام لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ عالم الغیب ہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ مصیبتوں کو دور کرنے والے، آپ بگڑی بنانے والے ہیں، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ افراد کا شکار ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ میں آخری بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، آج کل کچھ لوگ ہیں جو دین کے نام سے گاؤں گاؤں جاتے ہیں، اپنا کھانا، اپنا بوریا بستر، اپنی ساری چیزیں لے کر کے دور دراز علاقوں تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ انڈیا سے امریکہ، دنیا کے آخری کونے تک جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے چلتے پھرتے